going to turn to the book of Isaiah આપણે યશાયાના પુસ્તક તરફ આવીએ and chapter 32. અને એનો 32મો અધ્યાય. Book of Isaiah, chapter 32. We read the whole chapter responsively, please. યશાયાનો 32મો અધ્યાય આપણે આખો અધ્યાય વારાફરતી વાંચીએ. જુઓ, એક રાજા ન્યાયથી રાજ કરશે ને સરદારો ઇન્સાફથી અધિકાર ચલાવશે. And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. જોનારની આંખો ઝાંખી થશે નહીં ને સાંભળનારના કાન શ્રવણ કરશે. The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerer shall be ready to speak plainly. ત્યાર પછી મૂર્ખને કોઈ ખાનદાન કહેશે નહીં ને ધૂર્ત ઉદાર કહેવાશે નહીં. For the wild person will speak villainy, and his heart will work iniquity, to practice hypocrisy, and to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail. ધૂર્તના હથિયારો ભૂંડા છે. તે દરિદ્રી પોતાના વ્યાજબી હકનું સમર્થન કરતો હોય ત્યારે પણ મિથ્યા વાતોથી ગરીબનો નાશ કરવા સારું દુષ્ટ યુક્તિઓ યોજે છે. For the liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand. સુખવાસી સ્ત્રીઓ ઉઠો, મારી વાણી સાંભળો. બેદરકાર દીકરીઓ, મારા વચનો તરફ કાન દો. Many days and years shall he be troubled, ye careless women, for the vintage shall fail, the gathering shall not come. સુખવાસી સ્ત્રીઓ કાંપો, બેદરકાર રહેનારીઓ ધ્રુજો. વસ્ત્રો કાઢીને નાગી થાવ ને કમર પર તાટ બાંધો. They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine. મારા લોકની ભૂમિ પર કાંટા તથા ઝાંખરા ઉગી નીકળશે. ઉલ્લાસી નગરના સર્વ આનંદી ઘર તેઓ પર ઉગશે. Because the palaces shall be forsaken, the multitude of the city shall be left. The forts and towers shall be for dance forever, a joy of wild asses, a pasture of flocks. જ્યાં સુધી કે ઉપરથી આત્મા આપણા પર રેડાય અને અરણ્ય ફળવંત વાડી થાય ને ફળવંત વાડી વન સમાન ગણાય ત્યાં સુધી એમ થશે. Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. ન્યાયપણાનું કામ શાંતિ, ન્યાયપણાનું પરિણામ સર્વકાળનો વિશ્રામ તથા નિર્ભયતા થશે. And my people પણ વન પર પડતી વેળાએ કરા પડશે અને નગર જમીનદોસ્ત કરવામાં આવશે. blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass. I feel very sorry because I am not able to kneel down. હું એ બાબતે દુઃખી છું કે જેથી હું ઘૂંટણીએ પડી શકતો નથી. Because the chikungunya is still after me. અને ચિકનગુનિયા હજી પણ મારો કેડો મુકતો નથી. And that's why I am not able to kneel down. Do please pray that I might be able to do that very soon. હું હજુ સુધી ઘૂંટણીએ પડી શકતો નથી, માટે પ્રાર્થના કરશો કે હું ઘૂંટણીએ પડવાનું બહુ ઝડપથી કરી શકું. Because it's paining very much. કારણ કે તે બહુ જ દુખે છે. Now we all have received some individual promises for this new year. આપણને સર્વને આ વર્ષે વ્યક્તિગત પ્રતિજ્ઞાઓ આપવામાં આવેલી છે. And we believe that we are remembering them and claiming them also. અને અમે એવો વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે આપણે યાદ રાખીને તેનો દાવો પણ કરીએ છીએ. And so to make so that we may not forget the verse, it's always good to write down somewhere in the Bible. અને આપણે ભૂલી ના જઈએ માટે બાઇબલમાં આપણે ક્યાંક એ લખી રાખીએ. Otherwise this one small thing just flies away and we don't know where it is, and the promise is forgotten. અને નહીં તો આ પ્રોમિસ જે કાર્ડ છે તે ક્યાંક ઉડી જશે અને આપણને ખબર નહીં પડે ને એ આપણા સ્મરણમાંથી પણ જતું રહેશે. But then we will know how the Lord has promised us year after year, and then we will be knowing how he has been faithful also in doing what he has promised. અને આપણને વર્ષો વર્ષ તેણે જે પ્રતિજ્ઞાઓ આપી છે અને તે પૂર્ણ કરવાને માટે તે કઈ રીતે વિશ્વાસુ રહ્યો છે તે પણ આપણે જાણીએ છીએ. So I have been writing down on the back page of my Bible. અને બાઇબલના બેક પેજ પર તેઓ લખતા રહે છે. That's a good habit. If you can follow it, it will be a blessing to you. અને જો તમે તે પ્રકારની ટેવ પાડશો તો તે આપને સારું આશીર્વાદનું કારણ બનશે. And you remember how the servant of the Lord has given
verse 18 as a promise for the church at Beersheba. અને દેવના સેવકે બેરશેબા મંડળીને માટે 18મી કલમ આ વખતે એ પ્રતિજ્ઞા રૂપે આપેલી છે. Let us read it together, please. આપણે સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. Isaiah 32 verse 18. યશાયા 32મો અધ્યાય 18મી કલમ. And my people મારા લોક shall શાંતિના dwell in a સ્થાનમાં peaceable નિર્ભય habitation આવાસોમાં તથા and સ્વસ્થ in વિશ્રામ sure dwellings સ્થાનોના and in માં quiet રહેશે. resting places. Now what the Lord has promised, He is also able to fulfill it. હવે દેવે જે વચન આપ્યું છે તે પૂર્ણ કરવાને તે સમર્થ છે. And so let us claim this promise of the Lord throughout the year for the church here. અને અહીંયાની જે મંડળી છે એને સારું આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે પ્રતિજ્ઞાનો દાવો કરતા રહીએ. There are some blessings which belong only to the people of God. અને અમુક આશીર્વાદો એ ફક્ત દેવના લોકોને માટે સીમિત હોય છે. The people of the world have no claim, no part in those blessings. અને આ જે જગતના લોકો છે તેઓને આ જે આશીર્વાદના વચનો તેઓમાં કોઈ પણ ભાગ અથવા તેઓ કોઈ પણ આ વચનોનો દાવો કરી શકતા નથી. They have no part in the blessings which the people of God enjoy. અને આ જે દેવના લોકો જે વચનોનો સુખાનું આશીર્વાદના વચનો તેમાં તેઓ કોઈ પણ પ્રકારનો દાવો કરી શકતા નથી. One of the blessings that we have as believers is to enjoy the peace of God. અને જે વિશ્વાસી તરીકે આપણે દેવની જે શાંતિ તેનો આપણે સુખાનુભવ કરી શકીએ છીએ તે આશીર્વાદ છે. That's what we read in the beginning of the verse. અને એ જે કલમ છે તેની શરૂઆતમાં આપણે તે જોઈએ છીએ. The peaceable habitation belong to the people of God. અને જે શાંતિનું સ્થાન છે તે દેવના લોકોને માટે છે અથવા લોક શાંતિના સ્થાનમાં રહેશે. You remember how when the Lord created Adam and Eve, He put them in a very peaceable habitation called the Garden of Eden. ને જ્યારે દેવે આદમ અને હવાને બનાવ્યા ત્યારે તેઓને આવા શાંતિપૂર્ણ સ્થાનમાં એટલે એદન વાડીમાં રાખ્યા. And it was such a peaceable habitation. અને આ એક શાંતિપૂર્ણ એવું રહેવાનું સ્થળ હતું. God Himself came every day to visit them. અને દેવ પોતે દરરોજ તેમની મુલાકાતે આવતા હતા. They lived in peace. તેઓ શાંતિમાં રહેતા હતા. But then the vile serpent, he came and brought sin, and the peace was disturbed. પણ આ દુષ્ટ ધૂર્ત શૈતાન ત્યાં આવ્યો અને ત્યાં પાપ આવ્યું અને જે શાંતિ હતી તે ડોળાઈ ગઈ. And then we find even the children of Israel, અને ત્યાર પછી જે ઇસ્રાએલ પુત્રો પણ as they dwelt in the land of Egypt, અને જ્યારે તેઓ મિસ્ર દેશમાં રહેતા હતા we find that the angel of death moved that night in the whole land of Egypt. ત્યારે આ જે મરણનો દૂત હતો તે એ મિસ્ર દેશમાં આખી રાત તે ફર્યો. But those houses which were covered under the precious blood of the lamb, they were in peace. પણ જે ઘરોમાં આ દેવના હલવાનના રક્તનો છંટકાવ હતો ત્યાં તેઓ શાંતિમાં હતા. The Egyptians were crying because of the death of their firstborn. અને જે મિસ્રી લોકો હતા તેઓ પોતાના પ્રથમ જનિતના મૃત્યુના લીધે રડતા હતા. Because death had entered therein. કારણ કે ત્યાં મરણે પ્રવેશ કર્યો હતો. But the blood had covered the houses of Israel. પણ ઇસ્રાએલના જે ઘરો હતા તેઓએ લોહીએ તેમને સંપૂર્ણ ઢાંકી રાખેલા હતા. And so they were in a peaceable habitation. એટલા માટે તેઓ શાંતિપૂર્ણ એવા રહેઠાણમાં હતા. Even before that, we find when the whole world was drowning in water, Noah and his family were very, very safe in the ark. અને એની પહેલા પણ નૂહ અને આખી તેની સાથેના લોકો આખી દુનિયા જ્યારે આ પૂરમાં ડૂબી રહી હતી ત્યારે તેઓ શાંતિમાં રહેલા હતા. Because they were in the ark. કારણ કે તેઓ આ વહાણમાં હતા. It speaks of the Lord Jesus, the ark of salvation. અને તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે બોલે છે કે જે તારણનું એ વહાણ છે. So the children of Israel afterwards were safe in Egypt. Even after leaving Egypt, the Lord was overshadowing them during the day with a pillar of cloud, and at night with a pillar of fire. અને મિસ્ર દેશમાં રહેતા ઇસ્રાએલીઓ ત્યાં પણ દેવના આચ્છાદન હેઠળ હતા અને ત્યાર પછી મુસાફરીમાં પણ
એ જે અગ્નિસ્તંભ અને મેઘસ્તંભ તેના આચ્છાદન હેઠળ તેઓ શાંતિમાં રહેલા હતા. The terrible heat of the day could not touch his people. અને આવી ભયંકર જે દિવસની જે ગરમી તે તેના લોકોને સ્પર્શી શકી નહીં. And the terrible cold at night in the wilderness could not touch the people of Israel. ને ઇસ્રાયેલ લોકોને આ જે અરણ્યની ભયંકર જે ઠંડી તેનાથી પણ તેઓ તેને સ્પર્શી શકી નહીં. Even when the Egyptians came pursuing the Israelites, the pillar of cloud moved between the Israelites and the Egyptians. અને જ્યારે આ મિસ્રી લોકો અને ફારોનનું સૈન્ય આ જે ઇસ્રાયેલ પુત્રોની પૂંઠે આવી ગયો ત્યારે આ મેઘસ્તંભ એ ઇસ્રાયેલ પુત્રો અને મિસ્રી લોકોની વચ્ચે ખસીને ત્યાં ઊભો રહ્યો. Because the Lord was in the pillar. કારણ કે દેવ તે સ્તંભમાં હતો. So the Lord was telling his people from the very beginning, I am your habitation. અને એટલા માટે શરૂઆતથી તે તેના લોકોને દેવ કહી રહ્યો હતો કે હું તમારું નિવાસ સ્થાન છું And I am peace. અને હું શાંતિ છું. I am going to keep you in peace. હું તમને શાંતિમાં રાખીશ. All those who are in Christ, they enjoy this blessing of the peace of God. અને જેઓ ખ્રિસ્તમાં છે તેઓ આ દેવની શાંતિના સુખાનુભવમાં રહી શકે છે. But those who do not know the Lord Jesus as their Savior, they have no peace of God. પણ જેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં નથી તેઓની પાસે આ દેવની શાંતિ હોતી નથી. Because the Lord Jesus, he was punished for our transgression. By his stripes we have received peace. કારણ કે આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા અપરાધોને લીધે વિંધાયો અને તેના સોળથી આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. So those who have humbled themselves and come in the shelter of the Lord Jesus, they are living in peace. અને એટલા માટે જેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરણ હેઠળ આવેલા છે તેઓ શાંતિમાં રહી રહ્યા હોય છે. But as we read in Isaiah 48, અને યશાયા 48 માં જેમ વાંચીએ છીએ તે પ્રમાણે Isaiah chapter 48, યશાયા એનો 48મો અધ્યાય verse 22. અને એની 22મી કલમ. Isaiah 48:22. યશાયા 48મો અધ્યાય અને 22મી કલમ. There is no peace, said the Lord, unto the wicked. યહોવાએ કહ્યું છે કે દુષ્ટોને કંઈ શાંતિ હોતી નથી. The wicked are as a troubled sea. અને આ જે દુષ્ટો છે એ જાણે હેરાન થયેલા સમુદ્ર જેવા છે. But the wonderful privilege that we have as the children of God is to enjoy the very peace of God. અને દેવના સંતાનો તરીકે દેવની પોતાની શાંતિનો આપણે સુખાનુભવ કરી શકીએ The છીએ. Lord Jesus himself said, my peace I give unto you. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતે કહ્યું કે મારી પોતાની શાંતિ હું તમને આપું છું. What does my peace mean? આ મારી શાંતિનો અર્થ શું? The very peace which the Lord Jesus is enjoying, he wants to share it with his own people. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે શાંતિનો સુખાનુભવ પોતે કરી રહ્યો છે તે જ શાંતિ આપણ સર્વની સાથે તે વહેંચવા માંગે છે. The people of the world do not know this peace. The people of the world cannot enjoy this peace. અને દુનિયાના લોકો આ શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને એ આ શાંતિનો સુખાનુભવ પણ કરી શકતા For નથી. them, if everything is okay, they say it is peace. For little trouble comes, they are troubled. અને એમ જ્યારે તેઓ કહે કે બધું બરાબર છે પણ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની નાની એવી મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે આ શાંતિ તરત જ જતી રહેશે. But the peace with the people of the Lord enjoy is peace at all times. પણ જે દેવના લોકો જે શાંતિનો અનુભવ કરે છે તે શાંતિ એ સર્વ સમયની શાંતિ છે. Whether they are good times or bad times. ત્યારે એ જ્યારે સારા સમયો હોય કે માઠા સમયો હોય, Whether they are times of gains or they are times of losses. ક્યારેક તે લાભના અથવા તો નુકસાનના સમયો પણ હોય, Whether they are times of success or times of failures. અને એ ભલે સમયો સફળતાના અથવા નિષ્ફળતાના પણ હોય, Whether times of health or times of sicknesses. સારા સ્વાસ્થ્યના અથવા માદગીના સમયો હોય, Times of prosperity or times of want. અને બહુ જ ધનવાનતાના અથવા તો એવી નિર્ધનતાના સમયોમાં પણ એ શાંતિ રહે The છે. peace of God, the great undisturbedness of God remains in their hearts. અને દેવની શાંતિ
અને જે ડોળી ન શકાય અથવા તો જે અશાંતભરી પરિસ્થિતિ એવી નહીં આવવાને બદલે શાંતિ તેમના હૃદયમાં રહે છે. Sometimes I tell God, Lord, with so many little problems, we are getting so troubled. You have the problems of the whole world before you. Don't you get troubled? ઘણી બધી વખત હું દેવની સાથે જાણે વાતચીત કરતો હોઉં, કહું આ થોડા બધા મુશ્કેલીઓ અમારી પર આવે ત્યારે અમે આટલા બધા અશાંત થઈ જઈએ છીએ. તો આખી દુનિયાના જે લોકોની જવાબદારી તારી ઉપર છે અને એમના આટલા બધી મુશ્કેલીઓ, તો તું શું અશાંત થઈ જતો નથી? But the Lord, He never gets disturbed. પણ તે ક્યારેય અશાંત થઈ જતા નથી. Because things never go out of His hand or His control. કારણ કે કોઈ પણ બાબત તેમના અંકુશ અથવા તેમના હાથમાંથી બહાર જતી He is રહેતી above નથી all. અને તે સર્વથી ઉપર છે Everything is under His control. અને સર્વ કંઈ તેના અંકુશ હેઠળ છે And that's why He is not disturbed. અને એટલા માટે એ ક્યારેય અશાંત થતા નથી. The same peace He shares with His people. અને એ જ શાંતિ તે તેના લોકોની સાથે વહેંચે છે. And so it is said, my people shall dwell in peaceable habitation. અને એટલા માટે તે કહે છે કે મારા લોકો શાંતિના સ્થાનમાં રહેશે And in a sure dwelling. અને એ 32 અને 18. શાંતિના સ્થાનમાં અને નિર્ભય આવાસોમાં રહેશે. Yes, they are sure dwellings means nobody can make them afraid. અને જે નિર્ભય આવાસ એટલે કે કોઈ તેમને ત્યાં ભયભીત કરી શકતું નથી. And in quiet resting places. અને સ્વસ્થ વિશ્રામ સ્થાનોમાં રહેશે. Why? Because the one who is going to come, or the one who is peace, is reigning. કારણ કે જે પોતે શાંતિ છે તે ત્યાં રાજ કરે છે. Now, I do not understand most of the things in Isaiah 32. 32મા અધ્યાયમાં જે મોટા ભાગની વાતો છે હું સમજી શકતો નથી. But a little we can know about our wonderful Lord Jesus Christ. પણ થોડીક બાબતો આપણે આપણા અદ્ભુત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જાણી શકીએ છીએ. Verses 1 and 2. પહેલી અને બીજી કલમ Responsively, વારાફરતી please. વાંચીએ. Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. તેઓમાંનો દરેક માણસ વાયુથી સંતાવાની જગા તથા તોફાનથી ઓથા જેવી સૂકી જગામાં પાણીના નાળા જેવો કંટાળો ઉપજાવનાર દેશમાં વિશાળ ખડકની છાયા જેવો થશે. Now, primarily, this speaks of King Hezekiah. અને આ જે મૂળભૂત રીતે એ હિઝકિયા રાજા વિશે કહી રહ્યો છે. In his rule, because he did that which was right in the sight of the Lord, there was peace for quite a long time. કારણ કે તેણે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાને લીધે તેના રાજ્યના સમયમાં લગભગ ઘણો સમય શાંતિ રહી. But he is just a shadow of the better king, the good king, the Lord Jesus, who was going to come. પણ તે એ જાણે જે મોટો રાજા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવવાનો છે તેની જાણે પ્રતિછાયા રૂપ હોય. Our Lord Jesus is wiser and is stronger than any king who ruled on this earth. અને આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયામાં જે પણ રાજાઓએ રાજ કર્યું તેના કરતાં વધારે જ્ઞાની અને વધારે સામર્થ્યવાન છે. He is a more righteous king than any other king who ever ruled on this earth. અને આ દુનિયામાં જે રાજાઓએ રાજ કર્યું તે સર્વના કરતા તે સૌથી વધારે ન્યાયી છે. And there is nobody as righteous as the Lord Jesus. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જેવો કોઈ પણ ન્યાયી રાજા નથી. And in this world we find there is so much of unrighteousness. અને આપણે આ દુનિયામાં ઘણી બધી અન્યાયી બાબતો જોઈએ છીએ. The strong, the mighty, they are suppressing the poor, the needy. અને જેઓ મજબૂત અથવા શક્તિમાન છે તેઓ ગરીબ અને જેઓ જરૂરિયાતવાળા છે તેઓને તેઓ દબાવે છે. Those oppressed, they are crying, but there is nobody to help them. અને જેઓની ઉપર આવી સતાવણી લાગેલી છે તેઓ રડે છે પણ તેઓને સાંભળનાર કોઈ નથી. But we find the Lord Jesus is a righteous king. પણ આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ ઈસુ એ ન્યાયી રાજા છે. And then his princes, those who are his people, they also are going to live or judge in righteousness. અને ત્યાર પછી એમના જે રાજકુંવરો જેઓ એની સાથે રાજ કરનારા છે તેઓ પણ તેની સાથે છે. And verse 2 says, બીજી કલમ કહે છે, and a man shall be as an hiding place from the wind.
અને તેમાંનો દરેક માણસ વાયુથી સંતાવાની જગા તથા તોફાની ઓથા જેવો. In Gujarati it says, Darek Manas, and a man maybe, and it says, he is like a hiding place from the wind. અને એ જાણે પવનથી સંતાવા જેવો થશે. So it speaks of the Lord Jesus. અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે બોલે છે. And he is a covert from the tempest. બીજી લાઈન આગળ એ છે. અને સૂકી ભૂમિમાં પાણીના નાળા જેવો, કંટાળો ઉપજનાર દેશમાં વિશાળ ખડકની છાયા જેવો થશે. દરેક માણસ વાયુથી સંતાવાની જગા તથા તોફાનથી ઓથા જેવો. Yes. So he shall be like a covert from the tempest. અને તોફાનથી જાણે ઓથ મળતી હોય તેવો થશે. So in this world we have so many of tempests. અને આ દુનિયામાં આપણી ઉપર ઘણા બધા તોફાનો હોય છે. We have to bear them where we live, where we work. અને જ્યાં આપણે રહીએ છીએ અથવા જ્યાં આપણે કાર્ય કરીએ છીએ ત્યાં આપણે તેને સહન કરવા પડે છે. But the Lord Jesus, he is our covert from the tempest. પણ આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તોફાનથી ઓથ છે. And then he is like river in a dry place. અને ત્યાર પછી તે સૂકી ભૂમિમાં પાણીના નાળા અથવા નદી જેવો છે. The world is like a dry place. અને દુનિયા એ સૂકી ભૂમિ છે. But as we fellowship with the Lord Jesus, he becomes to us like river of water. પણ જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથેની સંગતમાં રહીએ છીએ ત્યારે તે આપણી સારે પાણીના નાળા સમાન બને છે. He refreshes us. અને તે આપણને ફરીથી તાજા કરે છે. He satisfies our thirst. અને તે આપણી જે તરસ છે તેને છીપાવે છે. He sanctifies us. અને તે આપણને પવિત્ર કરે છે. And he refreshes us. અને તે આપણને ફરીથી તાજા કરે છે. This is all the work of water. અને આ સર્વ પાણીનું કામ છે. And we find he is like rivers of water. અને ત્યાર પછી પાણી જે પાણીના નદી જેવો છે. Not just one, but he is like rivers of water. અને નદીઓ જેવા પાણીની નદીઓ જેવો છે. And he is like a shadow of a great rock in a weary land. અને કંટાળો ઉપજાવનાર દેશમાં એ જાણે વિશાળ ખડકની છાયા જેવો છે. We know what is summer here in Ahmedabad. આપણને ખબર છે કે અમદાવાદમાં આ જે ઉનાળો હોય તે કેવો છે. 45 degrees to 50 degrees it goes to. 45 થી 50 ડિગ્રી સુધી એટલું બધું ગરમ હોય છે. And when we find a shade, oh how refreshing it is. અને જ્યારે આપણને કંઈક છાંયો મળે છે ત્યારે આપણને કેટલું બધું એ તાજગી પૂર્ણ લાગે છે. So the world is like a weary land. અને આ દુનિયા એ જાણે આવું તોફાની અથવા તો આવી દુનિયા છે. But our Lord Jesus is the rock. પણ આપણો પ્રભુ એ ખડક છે. He is a great rock. અને તે વિશાળ ખડક છે. Never going to move. અને તે ક્યારેય ખસનાર નથી. And he is going to give us his shadow and refresh us. અને તે આપણને તેનો છાંયો આપીને આપણને ફરીથી તાજા કરે છે. This is what the wonderful Lord Jesus has done and will do for his people. અને આ આપણો અદ્ભુત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેના લોકોને સારું કર્યું અને તે તેના લોકોને સારું કરનાર છે. He is a wonderful shelter to his people. અને તે તેના લોકોને સારું અદ્ભુત આશ્રય સ્થાન છે. We also saw it in the time of worship. અને આપણે ભજનના સમયમાં પણ જોયું. Book of Zechariah, ઝકારિયાનું પુસ્તક chapter 2 એનો બીજો અધ્યાય and verse 5. અને એની 5મી કલમ. Zechariah chapter 2 and verse 5. ઝકારિયા 2 અને 5. Let us read it together, please. સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. For I, કેમ કે said the યહોવા કહે Lord, છે will કે be હું unto તેની her આસપાસ a wall અગ્નિના of fire કોટરૂપ થઈશ round about, અને and હું will be તેનામાં the glory મહિમાવાન in the થઈશ. midst of her. Also now verse 8. 8મી કલમ. For thus said the Lord of hosts, after અને the glory પાલમાર hath he કર્યા અને sent me તેઓની unto the પાસેથી તેણે મને nations which ગૌરવ spoiled મેળવવા you. માટે મોકલ્યો For છે. he that કેમ કે toucheth જે you તમને અડકે છે તે toucheth the તેની apple આંખની of કીકીને his eye. અડકે છે. The Lord is a very strong refuge for his people. અને દેવ તેના લોકોને માટે એવો મજબૂત આશ્રય સ્થાન છે. He is a wall of fire around his people. અને તેના લોકોની આસપાસ તે અગ્નિના કોટરૂપ છે. Once I read the testimony of a man who was first terribly possessed with the demons. અને મેં એક બાબત વાંચી હતી કે જેમાં એક માણસ એ ભયંકર રીતે આવા દુષ્ટ આત્માઓથી ઘેરાયેલો હતો. And after his conversion, in his testimony he says,
around every true believer, there is a wall of fire which we are able to see, so we cannot touch them. અને ત્યાર પછી તેના બદલાણ પછી તેણે પોતાની સાક્ષીમાં આ બાબત લખી હતી કે દરેક વિશ્વાસીની આસપાસ After, behind every true believer. હા જે સાચા દરેક વિશ્વાસીની આસપાસ અગ્નિની કોટરૂપ દિવાલ હોય છે કે જે દિવાલને અમે ભેદી શકતા નથી. So as we go near them, this fire we see and we cannot touch them. અને જ્યારે અમે તેમની નજીક જઈએ છીએ ત્યારે જ્યારે આ અગ્નિ અમે જોઈએ છીએ ત્યારે અમે તેમની પાસે જતા નથી, અમે તેમને અડકી શકતા નથી. This is not a fancy, this is the word of God. અને આ કોઈ એક કાલ્પનિક બાબત નથી પણ આ દેવનું વચન છે. I will be a wall of fire around my people. અને હું મારા લોકની આસપાસ અગ્નિની કોટરૂપ દિવાલ So બનીશ. those who touch you, they are touching the very apple of mine eye. That precious you are to me. અને જેઓ તમને સ્પર્શે છે તેઓ મારી આંખની કીકીને અડકે છે, એટલા બધા મૂલ્યવાન આપણે દેવને સારું છીએ. As we keep even the apple of our eye so carefully, so in that same way the Lord is going to keep us throughout this year as the apple of his eye. અને જેમ આપણે આપણી આંખનું અથવા કીકીનું રક્ષણ કરીએ છીએ તે જ રીતે આપણો પ્રભુ આખા વર્ષ દરમિયાન આપણને તેની આંખની કીકીની પેટે સંભાળશે. The enemy will try to attack. અને આ જે શત્રુ છે તે આપણી ઉપર હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. He will attack from outside, he will attack from inside. તે બહારથી હુમલો પણ કરશે અને અંદરથી પણ હુમલા કરશે. But this is the precious promise of the Lord. My people shall live in peaceable habitations. પણ આ દેવના વચનમાંથી એના મૂલ્યવાન વચન છે કે મારા લોકો એવા નિશ્ચય વિશ્રામ સ્થાનમાં રહેશે. I am their peaceable habitation. અને હું તેમનું શાંતિપૂર્ણ નિવાસસ્થાન બનીશ. In Hosea we find the Lord himself is telling this. હોશિયામાં પ્રભુ ઈસુ પોતે દેવ આ બાબતે કહી રહ્યો છે. Hosea chapter 13, હોશિયા એનો 13મો અધ્યાય. verse 9. હોશિયા 13મો અધ્યાય અને એની 9મી કલમ. Hosea chapter 13 and verse 9. હોશિયા 13મો અધ્યાય અને 9મી કલમ. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. It is very good in Gujarati. ગુજરાતીમાં હે ઇસ્રાએલ હું તારું આશ્રય સ્થાન છું, Yes. મારી સામા થવાથી તું પોતાનો નાશ કરે છે. O Israel, I am your refuge. હે ઇસ્રાએલ હું તારું આશ્રય સ્થાન છું. You will destroy yourself if you rebel against me. જો મારી સામું તું થઈશ તો તું પોતાનો નાશ વોરીશ. So dear brothers and sisters, our safety is in abiding in the Lord Jesus Christ. માટે પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, આપણી જે સલામતી છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં રહેવાથી જ મળશે. That is abiding under his kingship and his lordship. એનો અર્થ એ કે એના રાજપંટ હેઠળ અથવા એની પ્રભુતા હેઠળ આપણે રહીએ. Our king, our refuge cannot keep us if we go out of his protection by disobedience. અને જો અનાજ્ઞાકીતતાને લીધે આપણે તેનાથી દૂર જઈએ તો આપણો રાજા અથવા આપણો માલિક આપણને સંભાળી શકતો નથી. Isaiah chapter 32, we are reminded of the book of Jonah, which is the 32nd book of the Old Testament. અને આ જે 32મો અધ્યાય છે યશાયાનો, તે જૂના કરારનો જે 32મો જે પુસ્તક છે યુનાનું, તેના વિશે યાદ કરાવે છે. The Lord was a keeper of Jonah also. અને જે દેવ છે તે યુનાનો સંભાળનાર હતો. But we find Jonah fled away from the presence of the Lord by disobedience. પણ યુના દેવની અનાજ્ઞાકિત થઈને દેવની હાજરીમાંથી ભાગી ગયો. And outside the presence of God, rebelling against the Lord, we are in great danger. અને દેવની હાજરીથી દૂર અથવા તેની સામા થવા દ્વારા આપણે બહુ જ મોટા ભયંકર એવા મુશ્કેલીઓમાં આવી પડીએ છીએ. But the gracious Lord, the patient Lord, had already provided a great fish to swallow up Jonah. પણ બહુ જ મૂલ્યવાન એવા અને બહુ જ અધિકાર એવા પ્રભુએ એ યુનાને સારું એક મોટી માછલી તૈયાર કરેલી હતી. The Lord is a wonderful keeper of his people. અને દેવ એના લોકોને સાચવનાર, એ અદ્ભુત સાચવનાર છે. Even in our times of disobedience, he will keep us and preserve us. આપણા જે અનાજ્ઞાકીતતાના સમયમાં પણ તે આપણને સાચવી અને સંભાળી રાખશે.
And so Jonah was brought out safely. અને એટલા માટે યુનાને બહુ જ સારી રીતે એને બહાર કાઢવામાં He આવ્યો. had to pass through very hard times. એણે બહુ જ મુશ્કેલી ભરી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું But the પડ્યું, Lord kept him. પણ દેવે તેને સંભાળ્યો. The one who has loved us with an everlasting love. અને જે દેવે આપણા ઉપર પ્રેમ કર્યો તેણે આપણને એના સર્વકાલિક અખંડ પ્રેમથી પ્રેમ કરેલો છે. And so in His grace, in His mercy, He will take us through such experiences also, but He will keep us. અને એટલા માટે એની કૃપામાં તે આવી પરિસ્થિતિઓમાંથી લઈ જાય, પણ તેમ છતાં પણ તે આપણી સંભાળ રાખે છે. But there we find about some women who were complacent women. અને In Isaiah chapter 32. અને યશાયાના 32મા અધ્યાયમાં અમુક સ્ત્રીઓ વિશે વાંચીએ છીએ કે જેઓ Verse 11 says, "Tremble ye women that are at ease." અને 11મી કલમમાં સુખવાસી સ્ત્રીઓ કાંપો, બેદરકાર રહેનારીઓ ધ્રુજો. Verse 9 speaks of careless daughters. અને 9મી કલમમાં બેદરકાર દીકરીઓ કહેવામાં આવેલી Verse છે. 10 speaks of careless women. અને 10મી કલમમાં બેદરકાર સ્ત્રીઓ કહેવામાં આવેલી છે. Verse 11, careless ones and also women that are at ease. અને 11મી કલમમાં સુખવાસી સ્ત્રીઓ અને બેદરકાર સ્ત્રીઓ કહેવામાં આવેલા છે. This reminds us of some people who live careless lives. અને એ આપણને યાદ કરાવે છે કે જેઓ બેદરકારી ભર્યું જીવન જીવી રહ્યા હોય They છે, are living at ease. તેઓ બહુ જાણે સુખમાં અથવા બહુ જ બેકાળજી ભર્યું જીવન જીવે છે. They are very self-confident. અને તેઓ પોતે બહુ જ સ્વ ઉપર આધાર They રાખનારા હોય think છે. themselves to be too wise, અને તેઓ પોતાની જાતને બહુ જ્ઞાની માને છે. too rich, અને તેઓ પોતાને બહુ ધનવાન માને too છે. strong, અને તેઓ પોતાને બહુ મજબૂત માને છે. and they fear no evil. અને તેઓને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય લાગતો They નથી. think we will face the Antichrist અને તેઓ also. એમ પણ વિચારે છે કે અમે ખ્રિસ્ત વિરોધીનો પણ સામનો કરી We શકીશું. are stronger than them. અને એ એમના કરતા પણ જાણે તેઓ વધારે મજબૂત હોય. So they are living a very careless life in this world. અને એટલા માટે તેઓ આ દુનિયામાં બહુ જ બેદરકારી ભર્યું જીવન Not જીવે છે. bothered about doing what is pleasing to the Lord. અને દેવને જે પસંદ પડે તે કરવાને માટે તેઓ કોઈ પણ પ્રકારની કાળજી લેતા નથી. But they are going to suffer, પણ તેઓ મુશ્કેલીઓમાં મુકાવાના છે. as it happened in the time of Hezekiah. હઝકિયાના સમયમાં જે થયું તે પ્રમાણે. Because Sanherib, the king of Assyria, he came and surrounded Jerusalem for more than a year. પણ સાનહેરીબ અસર્યાનો જે રાજા હતો તેણે 1 વર્ષ કરતા પણ વધારે યરુશલેમની આસપાસ ઘેરો ઘાલ્યો. That time their vintage, that is the fruit of the grapes, failed. અને તે વખતે એ જે દ્રાક્ષાનો જે પાક હતો તે નિષ્ફળ ગયો. And there they had to weep. They had to weep અને ત્યારે તેઓને રડવું પડ્યું, because they remained careless. કારણ કે તેઓ બેદરકાર રહ્યા. Remember, dear brothers and sisters, if we are going to live a careless Christian life, then we are going to suffer in the time of the Antichrist. અને એટલા માટે વાલાઓ, જો આપણે અત્યારે બહુ જ બેદરકારી ભર્યું ખ્રિસ્તી જીવન ગાળીશું તો આ જે ખ્રિસ્ત વિરોધી આવશે ત્યારે આપણે બહુ જ મુશ્કેલીઓમાં થઈને જવું પડશે. Verse 6 speaks of him. 6ઠી કલમ તેના વિશે બોલે છે. For the vile person will speak villainy, and his heart will work iniquity, to practice hypocrisy, and to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail. 6ઠી કલમ, કેમ કે મૂર્ખ મૂર્ખાઈની જ વાત બોલશે અને તેનું હૃદય અધર્મ કરવામાં, યહોવા વિશે ભૂલ ભરેલી વાત બોલવામાં, ભૂખ્યાઓનો જીવ અતૃપ્ત રાખવામાં અને તરસ્યાઓનું પીવાનું બંધ કરવામાં અન્યાય કરશે. This is what the Antichrist is going to come and do. અને આ જે ખ્રિસ્ત વિરોધી છે તે આવીને કરશે. He is a vile person, અને તે અધર્મી છે and he is going to work villainy. અને તે બહુ અધર્મી રીતે કામ કરશે, Dhurtata. ધૂર્તતાથી કામ કરશે. And that is what the Satan did even in the Garden of Eden. અને એ જ બાબત શેતાને એદન વાડીમાં કરી. And the same thing he is going to repeat even now. અને એ જ બાબત એ હવે ફરીથી તે દોહરાવવાનો છે. And those who are living careless lives, અને જેઓ આવું બેદરકારી ભર્યું જીવન જીવે છે, careless about reading the word of God, દેવનું વચન વાંચવામાં જેઓ બેદરકાર છે, careless in prayer life, અને જે પ્રાર્થનાના જીવનમાં જેઓ બેદરકાર છે, careless in worship,
અને જેઓ ભજનમાં બેદરકાર છે, careless about witnessing, અને સાક્ષી આપવામાં જેઓ બેદરકાર છે, careless about walking with the Lord, pleasing the Lord. અને જેઓ બેદરકાર દેવની સાથે ચાલવામાં અથવા દેવને ખુશ કરવામાં બેદરકાર છે, They are going to suffer. તેઓ સર્વ પ્રકારની આ દુઃખો સહન કરશે. But the people of God who love Him and who are not careless, the Lord is telling, I am going to help you even in the times of such tempests. પણ દેવના લોકો જેઓ આવા બેદરકાર નથી, તેઓને કહે છે કે આવી તોફાનોમાં પણ હું તમને સંભાળી We રાખીશ. remember how when others were taken captive, Jeremiah was delivered. અને એ યાદ રાખશો કે જ્યારે બીજાઓ જ્યારે આ ગુલામીમાં લઈ જવામાં આવ્યા ત્યારે ઈર્મિયાને છોડાવવામાં આવ્યો. Because he was the one who was fearing the Lord, obeying the Lord. કારણ કે તે દેવનું ભય રાખતો હતો અને દેવની આજ્ઞા માનતો હતો. So let us be that small remnant who still love the Lord and follow the Lord. અને એટલા માટે આપણે એવા જૂજ શેષ બનીએ કે જેઓ દેવની વાત માનીને જેઓ દેવ ઉપર પ્રેમ રાખે છે. When we please the Lord, He will cause even our enemies to be at peace with us. અને જ્યારે આપણે દેવની ઉપર પ્રેમ રાખીએ છીએ ત્યારે અથવા તો દેવને જ્યારે આપણે પ્રસન્ન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને આપણા શત્રુઓ પણ આપણી સાથે શાંતિમાં રહે તેવું તે કરે છે. But when Solomon, we find King Solomon, he started living to please himself, forgot the word of God, we find the Lord raised up enemies. પણ જ્યારે સુલેમાન રાજા એ દેવ પોતાને પ્રસન્ન કરવા लाग्યો ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે તેના ઘરમાંથી દેવે શત્રુઓને ઊભા કર્યા. So many a times even in our houses we find there is no peace. અને ઘણી બધી વખત આપણે આપણા ઘરોમાં પણ એ બાબતનો અનુભવ કરીએ છીએ કે જાણે કોઈ પણ પ્રકારની શાંતિ ના હોય. Husband not speaking to wife, wife not honoring the husband, children not speaking to their parents. અને પત્ની એ પતિનું માને નહીં અને પતિ પત્નીની સાથે વાત ના કરે, બાળકો મા બાપનું વાત માને નહીં. It is not a peaceable habitation. અને આ એવું શાંતિપૂર્ણ નિવાસસ્થાન નથી. But the Lord wants, He has promised, my people will live in a peaceable habitation. પણ દેવે એ વચન આપ્યું છે કે મારા લોક એ શાંતિપૂર્ણ નિવાસસ્થાનમાં રહેશે. It is His will. અને એ તેની ઈચ્છા છે. Every promise is God's will. અને દરેક જે વચનો છે તે દેવની ઈચ્છા છે. And so He desires we live in peace even at home. અને એટલા માટે તે તેની ઈચ્છા છે કે આપણે આપણા ઘરોમાં પણ શાંતિમાં રહીએ. Children, don't fight with your parents. બાળકો મા બાપની સાથે લડશો નહીં. And parents, do not fight with your children. અને મા બાપો બાળકોની સાથે લડશો નહીં. And let us be of one mind to enjoy the peace of God. અને એટલા માટે દેવની શાંતિનો સુખાનુભવ કરવાને સારું આપણે સર્વ એક મનના થઈએ. If we continue in our evil habits, we will not enjoy the peace. અને જો આપણે આવી દુષ્ટ કુટેવોમાં રહીશું તો આપણે દેવની શાંતિનો સુખાનુભવ કરી શકીશું Let નહીં. us remember, sin takes away peace. એ બાબત યાદ રાખશો કે પાપ એ શાંતિ હરણ કરી લે છે. The word of God says, let the peace of God rule in your heart. અને દેવનું વચન કહે છે કે દેવની શાંતિ તમારા હૃદયોમાં રાજ In કરે. other words, let the Lord Jesus rule in your heart. બીજા શબ્દોમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા હૃદયોમાં રાજ કરે. And when He does reign, then we find peace rules our hearts. અને જ્યારે તે રાજ કરે છે ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે આ શાંતિ આપણા હૃદયમાં રાજ કરે He છે. will bring everything under His control. અને સર્વ કંઈ તે તેના અંકુશ heઠળ લાવશે. And He will help us to enjoy His very own peace. અને ત્યાર પછી તે તેની પોતાની શાંતિ આપણે એનો સુખાનુભવ કરી શકીએ તે કરી શકે છે. Now we also have to do some work. અને હવે આપણે પણ અમુક બાબતો કામ કરવાનું છે. Verse 20, 20મી કલમ. Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass. 20મી કલમ. તમે જેઓ સર્વ પાણીની પાસે વાવો છો ને બળદ તથા ગધેડાને છૂટથી ફરવા મોકલો છો તે તમને ધન્ય છે. So these are the people of God who are working. અને આ દેવના લોકો છે કે જેઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે. They are blessed people. તેઓ આશીર્વાદિત લોક છે. They are not sowing the seeds of discord,
but they are sowing the seeds of peace. તેઓ અશાંતિના બીજ વાવતા નથી, પણ તેઓ શાંતિના બીજ ત્યાં વાવી રહ્યા છે. And this is what we have to do. અને આપણે આ બાબત કરવાની છે. We should not live a complacent life, અને આપણે આવું બેદરકાર ભર્યું જીવન જીવીએ નહીં, but let us sow the seeds of the gospel. પણ આપણે આ સુવાર્તાના બીજ રોપનારા થઈએ. That will reconcile man with God. અને એ જે માણસ છે તે દેવની સાથે તેનું સમાધાન થઈ That શકે will છે. reconcile man with man. અને ત્યારે જ આપણે માણસની સાથે એકબીજાની સાથે સમાધાનમાં This જોઈ is શકીએ. what only the gospel of Christ can do. અને ફક્ત આ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા જ કરી શકે છે. Otherwise, let them make any peace treaties in the world will not enjoy peace. તો ગમે તેટલી શાંતિ મંત્રણાઓ આ દુનિયામાં કરે, પણ આ દુનિયામાં ક્યારેય શાંતિ સ્થપાવાની નથી. But we are thankful to the Lord, the Prince of Peace is coming. પણ આપણે એ બાબતના પ્રભુનો આભાર માનીએ કે જે શાંતિનો સરદાર તે આવી રહ્યો He છે, will rule in righteousness. અને તે ન્યાયપણાથી રાજ્ય કરશે. And the work of righteousness will be peace. અને ન્યાયપણાનું જે ફળ છે તે શાંતિ થશે. When he rules righteously, there will be peace upon this earth. અને જ્યારે તે ન્યાયપણાથી રાજ કરશે ત્યારે આ પૃથ્વી ઉપર શાંતિ સ્થપાશે. The lion and the ox will eat grass together. અને ત્યાં સિંહ અને બળદ એક સાથે ત્યાં ચારો ચરશે. A child will play on the den of the serpent. અને આ જે બાળક છે તે એ એરુના ગુફા પર પોતાનો હાથ મૂકશે. There will be nobody persecuting one another. અને એકબીજાને સતાવણી કરનાર કોઈ નહીં હોય. Nobody oppressing one another. કોઈ પણ એકબીજાને દુઃખ દેનાર નહીં હોય. That wonderful kingdom of the Lord Jesus is coming. અને દેવનું આવું અદ્ભુત રાજ્ય આવી રહ્યું છે. He wants us to be ready. અને તે આપણને તૈયાર કરવા જોવે છે. And if we are enjoying the peace, we can speak about that kingdom. અને જો આપણે એની આ શાંતિનો સુખાનુભવ કરી શકતા હોય તો જ આપણે એના રાજ્ય વિશે બોલી શકીશું. So it is the prayer of millions around the world, Lord, your kingdom come. અને એટલા માટે આ જગતના લાખો લોકોની પ્રાર્થના છે કે પ્રભુ તારું રાજ્ય આવો. His kingdom will come. એનું રાજ્ય જરૂર આવશે. The Lord Jesus will rule this earth. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયા પર રાજ કરશે. And there will be peace in his kingdom. અને તેના રાજ્યમાં શાંતિ હશે. So let us look forward to that kingdom. અને એટલા માટે આ રાજ્યને સારું આપણે રાહ જોઈએ. And even meanwhile, let us remain under his kingship to enjoy his peace. અને એ દરમિયાન આપણે તેના શાંતિમાં અથવા એની જે પ્રભુતામાં રહીએ કે જેથી આપણે તેની શાંતિનો સુખાનુભવ કરીએ. Work of righteousness. When we do right, there will be peace. When we are wrong, our peace will be disturbed. જ્યારે આપણે ન્યાયપણામાં રહીએ છીએ અથવા તો સારું કરીએ છીએ ત્યારે શાંતિ રહે છે, પણ જ્યારે આપણે અયોગ્ય કરીએ છીએ ત્યારે ત્યાં અશાંતિ આવે છે. Are you in peace with God? શું તમે દેવની સાથે શાંતિમાં છો? Are you enjoying the peace of God? શું તમે દેવની શાંતિનો સુખાનુભવ કરી રહ્યા If છો? you are troubled this morning, જો તમે આજે સવારે આવી અશાંત ભરી પરિસ્થિતિમાં હો, worries are troubling you. તો આ જે ચિંતાઓ તમને એ જાણે કે અશાંતિમાં દોરી જાય Burdens છે. of this life are troubling you. અને આ જગતની જે મુશ્કેલીઓ, જગતની જે ચિંતાઓ તમને મુશ્કેલીઓમાં મૂકે The છે. Lord is telling, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. પણ દેવનું વચન કહે છે, પાપથી અને ભારથી દબાયેલા લોકો સગળા મારી પાસે આવો અને હું તમને વિશ્રાંતિ As we આપીશ. bring our burdens to the Lord in prayer, અને જ્યારે પ્રાર્થનામાં આપણે આપણા બોજ પ્રભુ ઈસુની પાસે લાવીએ છીએ He lifts our burdens. ત્યારે તે આપણા બોજ ઉઠાવી લે છે. And the songs which the problems take away, He puts it back in our mouth. અને ત્યાર પછી જે આ જે ગીત તે આપણા મુખમાં મૂકે છે. Yes, and He makes us to rejoice, gives us strength to walk in His ways. અને ત્યાર પછી તે આપણને આનંદિત કરીને તેના માર્ગોમાં ચાલવાને માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. So let us claim this promise as a church throughout the year. અને એટલા માટે મંડળી તરીકે આખા વર્ષ દરમિયાન આ જે કલમ છે તેનો આપણે દાવો કરીએ. Isaiah 32 verse 18. યશાયા 32મો અધ્યાય અને 18મી કલમ. Let us read it together again and then close.
ફરીથી એકવાર વાંચીને ત્યાર પછી આપણે બંધ કરીશું. And my મારા લોક people shall શાંતિના dwell સ્થાનમાં, in a નિર્ભય peaceable આવાસોમાં habitation, તથા in સ્વસ્થ sure વિશ્રામ dwellings and in સ્થાનોમાં quiet રહેશે. resting places.